हम सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीमद् भागवत एक बहुत बड़ा सा कथानक है, और इतना बड़ा सा कथानक है कि उसको हमारे अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, इफ इट इज कंटिन्यूड फ्रॉम द वन पेज नंबर 1 टू पेज नंबर लास्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। અમારું અર્થઘટન છે, ये मेरा मानना है कि इसीलिए छोटी छोटी कथाओं के साथ, दृष्टांत के साथ ये कथा हमारे सामने पेश की गई है। મને એ વાતનો પણ આનંદ છે કે સામાન્ય રીતે અમે લોકો શિક્ષકો છીએ, એ શિક્ષકો કોઈ પણ વાત મુદ્દો મૂકે તો પછી તરત જ એનું એક ઉદાહરણ આપે. And in case of the teacher's training, it is said that if you give illustration to your concept, the concept will be very clear to the mind of the students. यदि आप कोई भी छोटी सी संकल्पना रखें और वो संकल्पना के साथ छोटा सा उदाहरण रखें, दृष्टांत रखें, कथा रखें, तो वो संकल्पना तुरंत ही स्पष्ट हो पाएगी. मैं समझता हूं हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये वाली बात हमने शायद भागवत से ली होगी, क्योंकि भागवत में जो भी बातें की गई हैं उनके साथ एक छोटी सी कथा जुड़ी गई है. याद ये रखना है कि क्यों कथा है, कथा क्यों है. तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि वेदव्यास जी का ये मानना था कि अति सामान्य से सामान्य आदमी तक, मानव तक बहुत अच्छी तरह से परमपिता की लीलाओं का रसपान करवाया जाए, ऐसी जो बात कहनी है तो उनको सरलतम भाषा में और छोटी छोटी कथाओं के साथ मिलाकर कहना पड़ेगा. उनको वो भी याद है बहुत अच्छी तरह से कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है. कहानी कहने वाली दादी अच्छी लगती है, छोटी छोटी बातों के साथ कोई दृष्टांत देती है ऐसी नानी अच्छी लगती है. हम तो भगवान के पास इतने ही छोटे बालक हैं, इसीलिए हमको कोई गहन बात कहने से पहले या बाद में ऐसी छोटी सी बातें हमारे साथ जोड़ दी गई है भागवत में कि हम जान भी नहीं सकते कि कहाँ गहन सा व्यवहार हमारे साथ हो भी गया. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं. जब नारद जी विमासन में पढ़ते थे, हमको मालूम है कि नारद जी का कैरेक्टर ऐसा है, એ એવું પાત્ર છે કે એને વારે વારે દ્વિધા થાય છે, અને નારદજી એવું પણ પાત્ર છે કે વારે વારે બીજાના મનમાં દ્વિધા ઊભી પણ કરાવ્યા કરે છે. તો એને જ્યારે જ્યારે દ્વિધા થાય ત્યારે એ કોઈને પૂછે છે. તમે આખું નારદજીનું કેરેક્ટર જોશો, જે કેરેક્ટર લગભગ બધા અવતારો સાથે ચાલ્યું છે, એ કેરેક્ટર એવું છે કે જે આવે તો આનંદ થાય, જ્યાં જાય ત્યાં આનંદ થાય. થોડી વાત એની એવી લાગે કે આ થોડી કુથલી કરવા માટે આવ્યા છે, એટલે આપણે આપણા जीवन व्यवहार में पण ऐसे जो लोग होते हैं कि जो एक की बात दूसरे को बताने के लिए दौड़ते हैं, उनको हम नारद मुनि कहते हैं. लेकिन ये जो नारद मुनि है, उनको भी कभी कभी जब प्रश्न आता था तो वो संतों को पूछ लेते थे. उन्होंने बताया कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्टि मिले ऐसा कोई उपाय है? दो चीजें हैं, ज्ञान और वैराग्य. मैं विस्तृत नहीं करूंगा. जैसे जैसे आपका सच्चा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे वैराग्य की संकल्पना स्पष्ट होने लगती है. कैसे, वो लंबी बात है, मैं छोड़ रहा हूं. तो नारद जी ने पूछा कि दोनों साथ साथ में चलता है, उसका कोई उपाय है? कोई भी ऐसा नहीं था वहां कि जो निश्चित उपाय बता सके. कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो नारद जी चिंता में पड़े और उन्होंने पूछा कि इस प्रश्न का जवाब दे सके ऐसा कोई संत मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नारद जी घूमते घूमते, हमको मालूम है वो स्वैर विहारी है, कोई एक जगह पे ज्यादा टिकते नहीं है. थोड़ी बात होती है तो अलग होकर दूसरी जगह चले जाते हैं. नारद जी बद्रिकाश्रम में आए और बद्रिकाश्रम में सनकादि मुनियों को देखकर उन्होंने सोचा
कि मैं मेरी बात ये सनत कुमार को कह दूं। तो नारद जी ने सनत कुमार को कथा सुनाई और नारद जी कहने लगे कि मैं जहां जन्म लिया है वो जन्म स्थल को, मेरे देश को मैं उपयोगी नहीं हो रहा हूं, मेरा जीवन तो वृथा हो रहा है। आप बताओ मैं सत्कर्म कैसे करूं। मैं ये छोटी कथा इसलिए कह रहा हूं कि जो नारद जी को बताया गया वो हमको भी बताया गया है। अभी हम कंप्लेन करते हैं बहुत कुछ करना है लेकिन एनवायरमेंट इज नॉट गुड। नो, सेम इज द वरी ऑफ नारद। तो मैं सत्कर्म कैसे करूं, मेरा जीवन वृथा हो जाएगा। आप बताइए कहां कैसे हो सकता है। सनकादि मुनियों ने बहुत अच्छा सा रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा आप अपने देश के दुख से दुखी हैं, आपकी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रयास करने की आपकी इच्छा भी प्रबल है, लेकिन वेद पारायण से काम न हुआ तो वो काम भागवत कर सकता है। तुरंत ही नारद जी ने बोला कि भागवत कर पाएगा। मुनियों ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वेद में से ही भागवत प्रकट हुआ है और भागवत में वेद और उपनिषद का अर्थ डाला गया है। वहां एक बहुत अच्छा सा समझ हमारे सामने रखी गई है कि हमारे पास अपनी પાસે જે ખાંડ આવે છે એ શેરડીમાંથી આવે છે, પણ ખાંડમાં જે મીઠાશ છે તેવી મીઠાશ પાછી શેરડીમાં હોતી નથી। વી આર શ્યોર આપણને શેરડીનો ઢગલો ભરીને આપે તો એને નીચોવીને ચા બનાવો તો ચા જામે નહીં। એવી જ રીતે દીવો કરવો હોય તો ઘીની જરૂર પડે। એ ઘી પાછું દૂધમાંથી બને પણ દૂધથી ઘીનો દીવો ન થાય, दूधથી દીવો કરવા બેસો તો થશે નહીં। આમ वेद भगवान दूध जैसे हैं, विशाल है, व्यापक है, अनंत है। भागवत बहुत सुंदर वाक्य है। भागवत ये माखण है, तेनो सार है। आ बधानो सार इन शॉर्ट આપણે એમ કહેવું તો કહેવાય કે માં જ્યારે બાળકને બધું લસોટીને બધી ઔષધિઓ એક ડોલેમાં નાખીને બરાબર ચહીતો રસ બનાવીને આપે ત્યારે જે બને છે એવા રસનું નામ શ્રીમદ ભાગવત છે। એટલે આપ સૌ બહુ જ પુણ્યશાળી છો કે આપ અત્યારના આ વર્ગમાં અહીંયા જોડાયા છો અને આ સાથે કામ આપ કરી રહ્યા છો। મારે આપની સાથે કેટલીક કથાઓ ટૂંકમાં સામેલ કરવી છે। અનેક કથાઓ છે। હું ભાગવત ગંગાની અંદર વધુમાં વધુ કથાઓને સ્થાન આપું છું એટલા માટે કે જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે આ કથાઓનો સરવાળો એ આપણું ભગવત દર્શન છે। બહુ જાણીતી ये बात अपना जो पेपर्स प्रेजेंट करवाना है जो कल आप करने वाले हैं उसमें भी मैंने यादी अरुणाबा ने भेजी थी तो देखा उसमें भी कोई कोई कथाओं का उल्लेख है जो आपको पेपर में करना है। एक धनुर्दास का दृष्टांत है, बहुत अच्छी सी कथा है। धनुर्दास बहुत ही धनी था और हम धनी होते हैं तो क्या होते हैं, हमारा प्रेम जो है वो अपनी पत्नी में रहता है, अपने धन में रहता है, अपने भोग विलास में रहता है, भोजन में रहता है और वहां इतना रहता है कि ईश्वर के तरफ कभी प्रेम चाहता नहीं है। बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली स्पीकिंग द जॉय परम आनंद आमा છે, શેમાં છે? ભોગ વિલાસમાં છે। પ્રભુમાં પ્રેમ નથી જતો એટલે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ એવું આપણને વિચારવાનો કોઈ સમય મળતો નથી। રામાનુજાચાર્યના ચરિત્રમાં એક પ્રસંગ છે અને એ ધનુર્દાસનો પ્રસંગ છે। धनुर्दास बहुत बड़े शेठ थे, धनी शेठ थे और हुआ ऐसा कि इतनी संपत्ति आ गई, जब जब पसीना बहाए बिना संपत्ति आती है तो वो हमारा भोग लेती है। दिस इज माय थियरी, व्हाट आई हैव कंक्लूडेड। पसीना बहाते हैं तो वो सार्थक मार्ग पे जाती है।
तो धनुर्दास के पास इतनी संपत्ति आ गई, भोग विलास इतने बढ़ गए कि वो अपना पूरा सर्वस्व गणिका में खो बैठा और वो गणिका का आसक्त हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि धनुर्दास और वो गणिका रंगनाथ मंदिर के पास से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, और वो मंदिर में से रामानुजाचार्य बाहर आ रहे थे। तो उसने देखा कि धनुर्दास अपना छाता लेके वो रूपवान सौंदर्यवान गणिका के ऊपर रखकर बगल में चल रहा था। एंड रामानुजाचार्य वो शॉक टू सी। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो अपना क्रोध आक्रोश नहीं व्यक्त करते, क्योंकि वो उनको डांटना नहीं चाहते, उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं। इसीलिए वो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो किसी ने बोला कि धनुर्दास है, अभी इतना भोग विलास में डूब गया है, ये गणिका के सामने बैठा रहता है और सर्वस्व उनको उनके पास रख दिया है, तो ईश्वर स्मरण का समय तो रहता नहीं होगा। वो वहां से उनके पास गए। सी द बोल्डनेस। आपने કોકનું સારું કરવું હોય તો અંદરથી આપણને એક બળ પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ બળ આપણને એ વ્યક્તિ સુધી કે એ ઘટના સુધી લઈ જાય છે। He went there और वो धनुर्दास को कहा कि भाई ये गणिका के लिए आप इतना कर रहे हैं, कभी कभी मंदिर में आइए। तो उसने बोला मंदिर में क्या है, ये गणिका तो स्वरूपवान है, सौंदर्यवान है, मैं उनसे नजर हटाता ही नहीं हूं, मंदिर में क्या है। उन्होंने कहा एक दफा आके देखिए, एक दफा, और यदि आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको मुक्ति दे दूंगा, कोई बात नहीं, आइए तो सही प्लीज। धनुर्दास को लगा कि इतने बड़े से आचार्य बोल रहे हैं तो चलो जाएं, और उनके साथ ही वेंट टू दैट रंगनाथ मंदिर। और मंदिर में जब आरती हो रही थी उसी वक्त पे ईश्वर का जो रंगनाथ जी का जो स्वरूप उसने देखा, वो इतना महान स्वरूप, प्रगट स्वरूप हो रहे हैं, ऐसा लगा ही फॉरगॉट कि वो कहाँ है। वो भूल गए, એ ભૂલી ચૂક્યા કે હું ક્યાં બેઠો છું, ક્યાં છું। અને એને તે દિવસથી ગણિકાને છોડી દીધી એટલું નથી, પણ તે દિવસથી એમણે ભોગ વિલાસ છોડ્યા, सब कुछ अपना छोड़ दिया और वो रामानुजाचार्य के खास शिष्य हो गए। तो ये एक बात है कि खास शिष्य होने से पहले वो क्या थे, कुछ नहीं थे। हमारे पास ऐसे हाउ यू टेक इट एक बहुत बड़ा सा सिद्धांत है। करुणाबाद मैं वो कोट करना चाहूंगा। इकार्ट टोले करके एक बहुत बड़ा सा फिलोसोफर है, और वो फिलोसोफर ने एक प्रिंसिपल दिया था, दैट वाज हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू मेक इट। वो बात भागवत में भी कैसे है, वो एक दृष्टांत बहुत अच्छा सा है। उन्होंने बताया है कि तुकाराम जी थे, एकनाथ जी थे और नरसिंह मेहता थे। तो कैसे आप अपनी बात को लेते हैं वो आपको दिखाना है। जहां तक सवाल है एकनाथ जी और तुकाराम जी का और नरसिंह मेहता का, उनकी पत्नी की बात की गई है। और आप देखिए कि आप जो प्राप्त कर रहे हैं उनको कैसे नजरियों से आपको देखना चाहिए, ताकि आप ईश्वर स्मरण से भटक न जाए। हमारे साथ ऐसा होता है, हम कोई बहाना बता के भटक जाते हैं। ऐसा हुआ कि एकनाथ महाराज जो थे उनको अनुकूल पत्नी थी, और अनुकूल मीन्स सपोर्टिंग नेचर वाइफ थी उनकी। तो वो सब काम घर का वही देखती थी। कभी एकनाथ महाराज को गृहस्थाश्रम में कोई काम का भार नहीं रहता था, इसीलिए वो पूरा समय भक्ति में गुजार रहे थे। तुकाराम जी को थोड़ा अलग था, उनका पत्नी कर्कशा था। हुआ क्या, उन्होंने भी कैसे ले लिया। सी वी टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन उन्होंने क्या किया, he continued himself into bhakti. Why bhakti? You know, bhakti નો અર્થ છે
ક ભ એટલે હું એના ઊંડાણમાં નથી જતો, લાંબુ થશે. ભજ ઉપરથી આવ્યું છે. તો એ ભક્તિ એટલે શું? એના માટે આપણે કદાચ નારદ ભક્તિ સૂત્ર વાંચવું પડે કે જેમાં એના લક્ષણો બધા સુંદર વર્ણવ્યા છે. પણ એ પૂરો સમય ઈશ્વર ભક્તિમાં આપી શકે. અને એને કોઈ પૂછ્યું તમારા પત્ની આવા છે, એટલે કે ના, કઈ વાંધો નથી, એ કર્કશા છે. તો એટલું બધું સરસ મજાનો કંકાસ કરે છે, માથાકૂટ કરે છે કે મારે ઘરે જવા જેવું રીતનું નથી. એટલે મેં નક્કી રાખ્યું કે આપણે પૂરો સમય ભક્તિમાં આપવો. નરસિંહ મહેતાના કિસ્સામાં તો સાવ ઊંધું થયું હતું. એમના પત્નીએ તો વહેલી વિદાય લીધી હતી, અને વહેલી વિદાય લીધી ને નરસિંહે લખ્યું હતું ભલું થયું બાકી જંજાળ, સુખે બધીશું શ્રી ગોપાળ. નરસિંહનો પુત્ર પણ યુવાન વયમાં ગયો, તો પણ એને એ રીતે લીધું. હાવ યુ ટેક ઇટ એન્ડ હાવ યુ મેક ઇટ. એમ કહેવાય છે કે તમે કોઈ પણ વાતને કેવી રીતે લ્યો છો, એના ઉપરથી એ વાત કેવી રીતે જવાબ આપે છે, એના ઉપર આખો આધાર છે. આ ઉદાહરણ આપણને એવું કરે છે કે મનને શાંત રાખવું હોય તો શું કરવું. તમારી પાસે બધા રસ્તા છે. વર્ષોથી આપણે સાંભળતા આવીએ છીએ, અડધો ગ્લાસ ભરેલો છે, અડધો ગ્લાસ ખાલી છે. તમારે ભરેલો ગ્લાસ જોવો છે તો તમે આશાવાદી છો. તમે ખાલી ગ્લાસ જુઓ છો તો તમે નિરાશાવાદી છો. ગ્લાસ તો બધા માટે એક સરખો છે, જે હાફવે ઉપર ભરેલો છે. આ કાર્ય समझावा माटे जो जो छोटी छोटी बातें ले गई है, वो कथा का पूरा साहित्य महासागर हमारा श्रीमद् भागवत है. ये जो सब बातें हम कर रहे थे, पत्नी के बारे में, हाउ यू टेक इट के बारे में, हाउ धनुर्दास के बारे में, ये छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कथाएं हर एक स्कंद में आपको मिलेगी. ऐसा कोई स्कंद नहीं है कि जहां कोई कंपेरेटिव बात न कही गई हो. वो क्या है कि कोई विद्वान है तो पहली बात से ही समझ जाएगा, और जो विद्वान से थोड़ा कम है वो इलस्ट्रेशन से समझ पाएगा, कथा से समझ पाएगा. मानो आपको बोला गया कि सत्कार्य करना है तो उसमें देरी मत करो. दिस इज द सेंटेंस. सत्कार्य करना है तो कोई देरी मत करो. ठीक है. कई लोगों को प्रश्न होगा कि सत्कार्य करना है तो देरी मत करो, मीनिंग क्या? तो एक छोटी सी बात, छोटी सी कथा बताई गई कि धर्मराजा थे, उसके पास एक याचक दान लेने के लिए आया, और धर्मराजा ने उनको बताया कि एक काम करो, तुम कल आ जाओ, आज तो नहीं, कल आ जाओ. ये कल आ जाओ वो बात धर्मराजा ने याचक को बताई, वो ही भीमसेन के कान पे पड़ गई. उन्होंने सुन लिया, भीमसेन जी ने सुना. तो भीम बोले कि क्या करूं, सोचने लगे. तो उन्होंने भी एक ऐसा एक्शन किया, वो बाहर जाके विजय दुंदुभी बजाने लगे. जब विजय होता है तो एक टिपिकल संगीत बजता है, वो बजाने लगे. सबको आश्चर्य हुआ कि भीम ये क्या कर रहे हैं, उनका थोड़ा ऐसा तो नहीं होगा माइंड, कोई क्या हो रहा है, कोई विजय नहीं है तो विजय दुंदुभी क्यों बज रहे हैं. तो आश्चर्य जैसे था वैसे ही हुआ ऐसा कि भीम को पूछा गया कि भाई साहब रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? बात तो सही थी. उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं होगा, हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपने काल पे विजय प्राप्त कर लिया है. कोई समझा नहीं, काल पे विजय प्राप्त कर लिया है. इवन जो धर्मराजा थे उनको भी आश्चर्य हुआ ये बात जान के, काल पे विजय कर लिया है. काल ऊपर विजय कौन કરી શકે, तो કેમ આવું બોલે છે? तो क्या आपने तो कर लिया है, तो कैसे लगा ऐसे, मैंने तो बोला नहीं. नहीं नहीं, आपने तो बोला. वो याचक आया था, उनको आप बोल रहे थे कि कल आना, मैं आपको कल बताऊंगा. तो कल मीन्स आपको ऐसा मानना जरूरी है कि आप कल तक जिंदा रहने वाले हैं. आपने કાળ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો છે ત્યારે તો તમે આવું કહી શકો, બાકી બીજી ક્ષણનું કોણ કહી શકે, બીજી મિનિટનું નહીં, બીજી ક્ષણનું કોણ કહી શકે. અને તમે તો આવતીકાલ સુધીનો વાયદો મારી લીધો.
એનો અર્થ એવો છે કે વાયદામાં તમે કાળ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે. ધર્મરાજાને થયું કે આણે બરાબર પકડ્યો છે આપણને, એટલે પછી એમને કહ્યું તારી વાત સાચી, મારી ભૂલ છે. આપણને ખ્યાલ છે કે કાળ ઉપર વિજય શક્ય નથી, એટલે કોઈ વાત કાલ ઉપર રાખવી નહીં. અર્થ એવો છે જે મારે ને તમારે સમજવાનું છે. વિચાર આવ્યો કે આટલું સારું કામ કરવું છે તો કાલે વિચારીને કરીશ, એમાં નહીં રહેશો. કાલે શું થશે એની રાજા રામને ખબર નહોતી, અને આપણને ખ્યાલ છે કે એ પોતે રાજ્યારોહણ માટે આવ્યા, એમાંથી એમને વનવાસમાં જવાનો વારો આવ્યો. પણ આ બધા જ ઉદાહરણો, બધી જ વાતો આપણા શાસ્ત્રો પૂરી પાડે છે. મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ પાસે જવાની આવશ્યકતા નથી. કેમ નથી? શાસ્ત્રોની અંદર દરેકે દરેક મુદ્દાનો સુંદર મજાનો જવાબ આપણી પાસે આવેલો છે. रामकृष्ण परमहंस सी बात ऐसी है कि आप भक्ति कर रहे हैं, उनका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर को साथ रख के उनको अपने बाण में गिरफ्तार कर लेंगे. ये बात बहुत समझने वाली है. कभी कभी हम निराश इसी बात पे हो जाते हैं. हम मानने लगते हैं इतना भजन करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, इतना धर्मशास्त्र का पठन करते हैं, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया. तो ये बात समझने के लिए बहुत छोटी बात, बहुत छोटी बात, लेकिन वो इलस्ट्रेशन हमको बता रहा है कि यस, डोंट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड. ક્યારે ફરિયાદ નહીં કરશો. કેવી રીતે? તમે એટલા બધા પરમ ભક્તો, આપણને ખબર છે રામકૃષ્ણ દેવ છે એ કાલી માતાના પરમ ભક્ત હતા, અને એવા ભક્ત હતા, એવા ભક્ત કે જે કાલી માતા સાથે વાતચીત કરી શકે. એમણે મૂર્તિની સાથે વાતો કરેલી છે. તમે કથામૃત વાંચો તો એમાંથી તમને ખ્યાલ આવે કે એને ખૂબ વાતો કરી. ક્યારેક તો અકળાઈ જઈને એને કાલી માતાને ધમકાવ્યા છે, અને એમ કહ્યું છે, માથું પછાડીને કહ્યું છે કે તમે કહો છો કે મને દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર થશે, ક્યારે થશે? મારે શું રોજ આ પૂજા અર્ચન જ કર્યા કરવાના છે તમારા? માં મને ઝડપથી જવાબ આપો. મારા ગુરુદેવ નામનું પુસ્તક છે, સ્વામી વિવેકાનંદે લખ્યું છે નાનકડું, એમાં એને વાત લખેલી છે. અને બને છે એવું કે એ રામકૃષ્ણ પરમહંસ ભક્તિની અંદર જ્યારે સમાનુભૂતિની અંદરથી પસાર થયા, એમના કોઈ ભક્તને દુઃખ થાય તો એ દુઃખની પીડા એ ભોગવે. એના કોઈ ભક્તને ક્યાંય વાસામાં કરોડા વિંજાય તો લોહી નીકળે, એવું જ લોહી રામકૃષ્ણ દેવની પીઠ ઉપર નીકળે. આટલો બધો ઈશ્વરથી નજીક વ્યક્તિ, એને જયારે કેન્સર થયું, આપણને ખબર છે, બરાબર કેન્સરમાં સપડાયા, ત્યારે આજુબાજુ જે શિષ્યો હતા એમણે જઈને કહ્યું, गुरुदेव आपका तो माताजी के साथ बहुत अच्छा सा नाता है, माताजी को बोल दो कि आपका ये रोग मिटा दे. आप माताजी को क्यों प्रार्थना नहीं करते? कई लोगों ने बार बार आके बताया, वो मौन बैठे रहे, छोटा सा स्मित जो उनका टिपिकल था वो करते रहे. एक दफा रामकृष्ण देव ने कहा, मारी माता ने હું મારા માટે तकलीफ नहीं आप, मेरी माता को मैं मेरे लिए तकलीफ देना अच्छा नहीं समझता. ભક્તિનો અર્થ એવો નથી, રિમેમ્બર પ્લીઝ ફ્રેન્ડ્સ, ભક્તિનો અર્થ એવો નથી કે પોતાના સુખ માટે ભગવાનને ત્રાસ આપવો, ભગવાનનો પરસેવો પડાવવો. તમને કઈ દૂર કરવું છે, રોગ દૂર કરવો છે તો પ્રાર્થના ન કરશો. આપણને ખબર છે દેવી ક્ષમાપન સ્તોત્રમાં એક સુંદર વાક્ય આવે છે, બધું જ કહેવાય જાય પછી વાક્ય બોલાય છે, યથા યોગ્યમ તથા કુરુ. હે માતાજી, હે માં, તમને જે યોગ્ય લાગે એ તમે કરજો. મારી આ વાત, મારું આ કેન્સર દૂર કરો એવું આપણે કહેવાનું થતું નથી. મિત્રો, અનેક કથાઓના સંદર્ભમાં આપણે બહુ લાંબી વાત કરી શકીએ એમ છીએ, પણ આવી કેટલીય કથાઓ, ચાંગદેવની અને જ્ઞાનેશ્વરની વાત, શંકરાચાર્યજી નરનારાયણના દર્શન કરે છે. શંકરાચાર્યજી પોતે નરનારાયણના દર્શન કરે, અને દર્શન કરીને પછી પૂછે છે कि मैं तो महान योगी हूं, इसीलिए आपका दर्शन कर सका हूं, लेकिन कलयुग में जो भोगी लोग होंगे
જે લોકો ભોગી માણસો હશે એને તો આપ દર્શન આપશો તો જ સારું રહેશે ને, પણ આપના દર્શન કેવી રીતે કરી શકશે? મેં ભલે દર્શન કર્યા, મહાન યોગી તરીકે મેં દર્શન કર્યા, હું રાજી છું, પણ મને ચિંતા છે, દેવ મને એવી ચિંતા છે કે કળિયુગના વિલાસી લોકો પણ દર્શન કરી શકે એવું તમે કશું કરો. અહીંયા વાત એ યાદ રાખવાની છે કે સંતમાં અને માનવમાં ફેર એ છે, સિદ્ધ જ્ઞાનીમાં અને આપણામાં ફરક એ છે, આપણે દર્શન કરીને રાજી થઈ જઈએ, કોઈને ધક્કો મુક્કો મારીને ઘૂસી જઈએ, દર્શન કરીને રાજી થઈ જઈએ. જ્યારે સંત અને સિદ્ધ વ્યક્તિ અન્યને દર્શન મળે કે ન મળે એની ચિંતામાં પણ પડે. શંકરાચાર્યજીની આ વાતને બરાબર ઝીલવામાં આવી અને શંકરાચાર્યએ ભગવાનને એ વખતે આદેશ કર્યો, બદ્રીનારાયણમાં નારદ કુંડ છે, ત્યાં તમારે સ્નાન કરવું, ત્યાંથી તમને મારી જે મૂર્તિ મળશે તેની તમારે સ્થાપના કરવી. તમે સમજો, હું જે વાત કરી રહ્યો છું એ ક્યાંથી છે અને શંકરાચાર્યજી ક્યાં વસેલા હતા. નકશો આખો જોશો ભારતનો તો આપણને ખ્યાલ આવશે. શેખ દક્ષિણમાંથી ઉપડીને છેક ઉત્તર સુધીની આ વાતનું જોડાણ આપણને આપણા મુનિ ભગવંતો કરી આપે છે. એમણે કહ્યું કે તમે જાઓ અને તમે બદ્રીનારાયણના નારદ કુંડમાં સ્નાન કરો, ત્યાંથી તમને મૂર્તિ મળશે અને એ મૂર્તિની તમે સ્થાપના કરો. મારી મૂર્તિમાં જે દર્શન કરશે એ મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન જેટલું ફળ પ્રાપ્ત કરશે. બદ્રીનાથ જતા વિષ્ણુ પ્રયાગ આવે છે, ત્યાંથી જોશીમઠ જવાય છે. જોશીમઠમાં ગંગા કિનારે એક વૃક્ષ છે, આજે પણ એ વૃક્ષ ત્યાં જોઈ શકાય છે. આપણને ત્યાંના પુરોહિતો બતાવે છે કે આ વૃક્ષની નીચે 1200 વર્ષ પહેલા શંકરાચાર્યએ તપ કર્યું હતું. આ વૃક્ષ નીચે બેસીને શંકરાચાર્યએ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું હતું અને આ જે વૃક્ષની નીચે બેસીને શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું એ શંકરાચાર્યજીના જીવનનો પહેલો ગ્રંથ હતો, જેને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામની ટીકા કહેવામાં આવે છે, ભાષ્ય કહેવામાં આવે છે. કથા સાથે આધાર જોડાય છે. મારે અત્યારના ઊંડાણમાં નથી જવું, પણ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પિતૃ શ્રાદ્ધ કરવું હોય તો ગયા જવું. કેમ ગયા જવું? આજની જુવાન પેઢી આપણને પૂછે કે ગયામાં શું છે? માતૃ શ્રાદ્ધ કરવું હોય તો સિદ્ધપુર જવું. કેમ જવું? તો એનો જવાબ આપણને ભાગવતમાંથી મળે છે. સાધાર મળે છે. અને એ સાધાર એવી રીતે છે કે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે ક્યાં તમારે સાધના કરવી છે, વૈરાગ્યની સાધના કરવી છે, તો કોનાથી તમને ભય રહી શકે અથવા કોણ તમને ખલેલ પહોંચાડી શકે? બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે સ્ત્રી હશે, દ્રવ્ય હશે, બાળક હશે તો તમારી સાધનામાં ભંગ થશે. હવે જો અહીંયા બીજું કોઈ જ ફેમિનિઝમ કે જેન્ડર ઇક્વાલિટી કેવી વાત કરવાની આવશ્યકતા નથી. તમારે વૈરાગ્યની સાધના કરવી છે તો એનો ઉલ્લેખ છે અને સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે એટલું નહીં, હું બરાબર એ વાત પણ કોટ કરું કે બદ્રીનારાયણમાં લક્ષ્મીજીની મૂર્તિ મંદિરની બહાર રાખવામાં આવી છે. જગતને તપશ્ચર્યાનો આદર્શ, વાત નહીં, આદર્શ એટલે કરી બતાવો, તે વાત એટલે જીવવાથી થાય અને આદર્શ એટલે આચરણથી થાય. એ આદર્શ જો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો હોય, કહ્યું કે બાળ સંગ ધન સંગથી દૂર રહેવું. આપણને ખ્યાલ છે કે કેટલા યોગી પુરુષો લક્ષ્મીજીને હાથ લગાડતા નથી. નારાયણે લક્ષ્મીજીને કહ્યું કે તમે બહાર બેસીને ધ્યાન કરો, હું અંદર બેસીને ધ્યાન કરીશ. આજે પણ કોઈ યુવાન આપણને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે આ કેમ છે, ગયામાં શ્રાદ્ધ કરવાનું કારણ શું છે, તો એક રાક્ષસની ઉપર થયેલા રાક્ષસે કરેલા અત્યાચારમાંથી એને મુક્તિ અપાવવા માટે એમણે જે એક આશીર્વાદ લઈ લીધા હતા, એ આશીર્વાદમાંથી મુક્ત થવા માટે થઈને વર્ષો સુધી એમના શરીર ઉપર આવો યજ્ઞ થતો રહે એટલા માટે ત્યાં શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે. ગયાનું મહત્વ એમાં બતાવેલું છે. હું એ ઊંડાણમાં જતો નથી. એક છેલ્લી કથાથી વાત પૂરી કરું જેથી કરીને સમયસર આપણું કામ પૂર્ણ થાય. અને એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે.
એક સાદી વાત જેની અંદર હકીકતની અંદર આપણને એવું લાગે કે આ વાત માં કોઈ શાસ્ત્ર નથી, પણ ના, શાસ્ત્ર તમારે જોવું હોય, શોધવું હોય તો તમે જોઈ શકો છો. મને ને તમને બરાબર યાદ છે કે એક માણસ છે અને એ માણસના ઘરમાંથી ધીમે ધીમે કરતા એક પછી એક પુરુષ અને સ્ત્રી બહાર આવવા લાગે છે. સૌથી પહેલા એ બેઠા હોય છે, બહુ સમર્થ માણસ છે, બહુ જ સત્યદેવની વાત છે, અને સત્યદેવની વાત પ્રાતઃકાળે એ જોવે છે. પૂર્ણ રીતે સંપન્ન વ્યક્તિ છે. એના ઘરમાંથી એક સુંદર સ્ત્રી ઘરની બહાર નીકળી અને એને આશ્ચર્ય થયું, મારા ઘરમાંથી આ કોણ સુંદર સ્ત્રી બહાર નીકળે છે. એમણે પૂછ્યું, આપ કોણ છો? એ સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, મારું નામ લક્ષ્મી છે, હું હવે તારા ઘરમાં રહેવા માંગતી નથી. સત્યદેવ છે, પ્રાપ્તિ કરેલો છે, સંપન્ન છે. સંપન્ન લોકોની સંપત્તિ એના મગજ સુધી પહોંચતી હોય છે. એટલે તાત્કાલિક એને કહ્યું કે આપ જઈ શકો છો. થોડા ઊંડાણથી વિચાર કર્યા વગર કહી દીધું કે આપ જઈ શકો. થોડી વારથી એક સુંદર પુરુષ બહાર નીકળ્યો અને પુરુષને પૂછ્યું કે આપ કોણ છો? એને જવાબ આપ્યું, મારું નામ દાન છે. લક્ષ્મી અત્રેથી જતા રહે પછી મારે અહીંયા કઈ રહેવાનો અર્થ નથી, માટે હું જાઉં છું. તો જવાબ એને આપ્યો, આપ જઈ શકો છો. આ એક પ્રકારની, આજના શબ્દોમાં કહું તો આપણા મનની અંદર ફાંકી ભરેલી હોય છે કે મારે કોઈની જરૂર નથી, હું મારું બધું ફોડી લઈશ. પણ ના, શું બને છે? લક્ષ્મી ગયા, પાછળ દાન ગયું, ત્રીજો પુરુષ થોડી વારમાં બહાર નીકળ્યો. રાજાએ કહ્યું, તમારું નામ શું છે ભાઈ? એને જવાબ આપ્યો, મારું નામ સદાચાર છે. જ્યાં લક્ષ્મી ન હોય, જ્યાં દાન ન હોય, ત્યાં પછી બીજો સદાચાર થાય શું? હું અહીંયાથી જઈ રહ્યો છું. થોડુંક ધક્કો લાગ્યો, થોડુંક વિચારો માંડ્યા, શું થઈ રહ્યું છે? થોડી વિચારી તો ચોથો પુરુષ બહાર નીકળ્યો. ચોથા પુરુષને એને પૂછ્યું કે આપ કોણ છો? એને કહ્યું, મારું નામ યશ છે, કીર્તિ, યશ છે. લક્ષ્મી, દાન, સદાચાર ચાલ્યા ગયા. આ ત્રણેય વિના હું અહીંયા કેવી રીતે રહી શકું? સત્યદેવે કહ્યું, ઠીક છે, આપની મરજી, આપ પણ જઈ શકો છો. થોડી વાર પછી એક વધુ સુંદર યુવાન બહાર નીકળ્યો. તેને પૂછ્યું, તમારું નામ શું? પુરુષે જવાબ આપ્યો, મારું નામ સત્ય છે. આંચકો લાગ્યો એને, ઓહો, સત્ય, તમે જાઓ છો? તો કે હા, તમને હું નહીં જવા. સી, એટ ધ એન્ડ, ક્લાઇમેક્સ આવે ત્યારે માણસને પોતાના કામનો પસ્તાવો થાય. એમ લાગે કે સર્વસ્વ લૂંટાઈ રહ્યું છે. ત્યારે ઈશ્વર એની સાથે બેસે અને એમને કહ્યું કે તમને હું નહીં જવા દઉં, તમે જાઓ તો મારું સર્વસ્વ જાય. સત્ય ન બોલ્યું એવું તો બને જ નહીં. સત્યએ કહ્યું કે ઠીક છે, ચાલો, હું નહીં જાઉં, જેવી તમારી આજ્ઞા. સત્ય ન ગયું. સત્ય રહી ગયું એટલે થોડી વારમાં યશ, સદાચાર, દાન અને લક્ષ્મી પરત આવ્યા. ત્યાં સત્ય હોય, ત્યાં યશ હોય, ત્યાં દાન હોય, ત્યાં સદાચાર હોય, ત્યાં લક્ષ્મી હોય. થયું તો એવું કે પેલા ચારેય જણા બહાર જઈને રાહ જોતા કે જઈએ તો આપણે પાંચે ભેગા જઈએ. પણ સત્ય બહાર ન ગયું એટલે જોવા આવ્યા કે સત્ય કેમ પાછળ પાછળ નહીં આવે. અને સત્ય વગરની કીર્તિનો અર્થ નથી, સત્ય વગરના સદાચારનો અર્થ નથી, થઈ જ શકે નહીં. આટલે બધા જોવા આવ્યા અને જોયું સત્યને તો રોકી રાખ્યું છે સત્યદેવે. એટલે એમને નક્કી કર્યું કે સત્ય છે તો આપણું સ્થાન છે, સત્ય છે તો આપણી શક્યતા છે. પરિણામે સત્ય એ ઘરની અંદર ટકી ગયું. તથા આપણને એવું કહેવા માંગે છે, જે વાતમાં હું મહાત્મા ગાંધીજીને પણ કોટ કરવાનું પસંદ કરીશ, કે જેમણે શરૂઆતમાં એમ કહ્યું કે ઈશ્વર સત્ય છે, અને પછી જીવનના અનુભવોને અંતે એમણે કહ્યું કે ઈશ્વર સત્ય છે એ અધૂરી વાત છે. હવે મને ખ્યાલ આવ્યો છે કે સત્ય જ ઈશ્વર છે. ઈશ્વર સત્ય છે એવું નહીં, સત્ય જ ઈશ્વર છે. સત્યને વળગી રહ્યા તો તમારી સાથે બધા લોકો આવવાના છે. શ્રીમદ ભાગવત એ બહુ મોટો મહાસાગર છે.
વાંચ્યા કરીએ, સમજ્યા કરીએ, માણ્યા કરીએ તો મને એમ છે કે એકાદો ભાવ ઓછો પડે એટલું બધું અંદર લખેલું છે. એવી એવી કથાઓ આવે છે કે આપણને ઘણી બધી શંકાઓના જવાબ આપે છે, ઘણા ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. કેટલીક જગ્યાએ મૂંઝવણો આપણી હોય એનો જવાબ એ કથામાંથી મળતો હોય. હું અત્યારે સમયની મર્યાદાને લઈને એ પોત નથી કરતો. મેં એવું પણ એક એનાલિસિસ કર્યું છે કે મારા તમારા પ્રશ્નો કયા અને એ પ્રશ્નનો જવાબ કઈ કથા આપે છે. મારા ને તમારા પ્રશ્નો કયા એનો જવાબ મળે છે, શ્રીમદ ભાગવતમાંથી જવાબ મળે છે. મેં આપની સાથે મારી શક્તિમતી પ્રમાણે થોડી વાતો કરી છે. મેં પહેલા કહ્યું તો એ ફરીવાર દોહરાવું કે હું આનો કોઈ વિદ્યાર્થી નથી રહ્યો. અલબત્ત મારા આ જીવનનો ખોટનો ધંધો છે, પણ હું વિદ્યાર્થી નથી રહ્યો. સંસ્કૃતનો ઊંડાણથી કોઈ અભ્યાસ નથી કર્યો, પણ મેં શાસ્ત્રો ખૂબ વાંચ્યા, હજુ પણ વાંચી રહ્યો છું. અને જ્યારે જ્યારે વાંચું છું ત્યારે એમ થાય છે, આપને કહેવામાં વાંધો નથી, શ્રીમદ ભાગવતના અનેક ભાષ્યો મેં લગભગ વાંચ્યા, 7-8 ભાષ્યો, એમાંથી તારતમ્ય મેળવ્યું અને એને પરિણામે મેં તમારી સાથે થોડી વાતચીત કરી છે. હું ફરી એકવાર આ યુનિવર્સિટીનો, પૂજ્ય ગુરુદેવનો, કુલપતિ શ્રીનો, કુલ સચિવ શ્રીનો અને આદરણીય અરુણાબાનો અહોભાવ વ્યક્ત કરું છું, આદર વ્યક્ત કરું છું. અને આપ સૌએ મને ધીરજથી સાંભળ્યો તે બદલ હું આપ સૌને પણ પ્રણામ કરું છું. મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો એને આપ સૌ ક્ષમા આપશો એવું માનું છું. વિદ્યાર્થીઓની ભૂલ તો થાય, એને સુધારવાનું કામ યુનિવર્સિટીઓ કરતી હોય છે. પ્રણામ. Thank you.